یہ ریکارڈنگ ہو جاتا ہے، اس کے بعد میں پھر دیکھ سکتے ہیں. مجھے بھیجیے ریکارڈنگ. آپ کا نہیں سنا میں. جی سر. جی سر. وہ میرا یہ آف ہو گیا تھا. جی سر. دیر سے ملا مجھے، اور میں ٹھہرا ان پڑھ آدمی، وہ سب چیزوں سے واقف بھی نہیں ہوں. جی سر. جی سر. وہ انمیوٹ کرنا، میوٹ کرنا، یہ میرے لیے ذرا سا مشکل کام ہے. دیکھیے اب تک وہ جڑ نہیں پایا. دیکھو. ہاں جی سر، اب تک جڑ نہیں پائے ہیں. ہاں جی وہی ایک بار وہ پرابلم آ جاتی ہے تو پھر باقی جڑنے میں سب لوگ مشکل جڑ گئے ہیں تقریباً. ہاں لوگ نہیں جڑ گئے 35. ہیں، مگر ابھی ڈاکٹر صاحب تقریر کرتے کرتے کٹ ہو گیا نا وہ سلسلہ. تو پھر ان کو آنا ہے نا دوبارہ. ایسا ایک ڈیوائس تیار کیجیے امان. جی سر. جس میں کوئی انٹرپشن نہ پیدا ہو. آپ بنائیے کوئی ایسا آلہ. نہیں، بنانے کی ضرورت نہیں ہو تو بالکل دستیاب ہے. معاملہ لاگت کا ہے، اس میں پیسہ لگا دیں گے تو مل جاتا ہے سر. ایسا ہے کیا؟ اس کے بعد پھر بس اس میٹنگ کی حد تک ہے وہ. ہاں، وہ ماہانہ لے سکتے ہیں، ماہانہ بھی ہے. اچھا. ایسا کریں گے اگلی میٹنگ سے. جی سر. ایک آدمی کے سپرد کر دیں گے. جیسے مجھے آپ نے دے دیا تو میں ذمہ داری لے لوں گا. آپ جی سر. پھر اور کوئی خواہش مند ہے تو ان کو دے دیجئے، وہ خرید لیں گے. جی ہم خرید کر آپ کو دے دیں گے. سر. حبیب سر خود آپ کے نہیں پاس جڑے ہیں شاید. کون؟ ہاں، کون نہیں جڑے ہیں؟ حبیب سر بھی نہیں جڑے ہیں. اگر ابھی ہمارے حبیب اور ایک صاحب بھی نہیں مہمان جڑے کو ہیں. ہم سنتے رہیں گے، اگر بعد میں سر ہاں جڑے جائیں گے تو ان کو سن لیں گے. ہاں، ان کے بعد جڑیں گے. انہوں پہ اجازت دیجیے اگلے مہمان کو. اگلے مہمان کا نام لیجئے گا آپ، تاکہ ہم سنتے رہیں. درمیان میں پھر آ جائیں گے وہ لوگ. ہاں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کر دیجئے. سامعین و ناظرین، یہ تکنیکی مسائل میں دو چار ہونا پڑتا ہے. اصل میں ہم لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ پھر جڑ جائیں گے. تقریباً افراد جڑ چکے ہیں، لیکن سار کا نیٹ ورک کا معاملہ کیا ہے پتہ نہیں ہے. پروفیسر نہیں، جڑ میمون جائیں گے سعید صاحب ہم سے نہیں جڑ پائے. تو انشاءاللہ ان کی جڑ جائیں عدم گے ابھی. موجودگی میں اگلے ہمارے مہمان خصوصی پروفیسر شامری صاحب، جو صدر اجلاس سے اجازت لینا چاہوں گا کہ اگلے مہمان کو بلا لوں، تاکہ سعید صاحب اگر جڑ جائیں گے تو پھر ہم ان سے سن لیں گے. ہاں. امان اللہ صاحب، ایک چھوٹی سی گزارش ہے. جی سر. جی سر. میرا خیال ہے پہلے مہمان جینا بڑے صاحب کو سن لیں. میں تو گھر کا جی آدمی ہوں. اچھا سر، ٹھیک ہے. تو آپ کی اجازت کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہیں ملک کی مایہ دانشگاہ JNU کہلاتی ہے، جواہر لال نہرو یونیورسٹی، جس کے ایک معزز پروفیسر جنوبی ہند کی شان ہیں، جنہوں نے ممبئی یونیورسٹی میں تعلیم بھی حاصل کی ہے، وہاں کے اعلیٰ ڈگری بھی حاصل کی ہے، اور وہاں پہ تدریسی خدمات بھی انجام دینے کے بعد اب JNU میں بحیثیت پروفیسر کام کر رہے ہیں. میری مراد پروفیسر معین الدین جینا بڑے صاحب سے ہے. میں ادباً گزارش کرتا ہوں پروفیسر جینا بڑے صاحب سے کہ آپ خطاب فرمائیں. جناب پروفیسر معین الدین جینا بڑے صاحب. پروفیسر قاضی حبیب صاحب، محترم میمون سعید صاحب، محترم مظفر علی شامی صاحب، پروفیسر سجاد حسین صاحب اور دیگر معززین، یہ پہلا موقع ہے میرے لیے جب میں کسی صورت مدراس یونیورسٹی کے شعبہ اردو سے جڑا ہوں. مجھے خوشی ہے اس بات کی، ورنہ میرا جو سفر رہا ہے دکن میں وہ بنگلور یونیورسٹی سے آگے نہیں بڑھ پایا تھا. دراصل قاضی حبیب صاحب سے کسی سلسلے میں بات ہو رہی تھی
اور میں نے ان سے گزارش کی اور انہوں نے عذرائے نوازش میں جو گزارش کو عزت بخشی، تو میرا ایک کام تھا وہ ہو گیا۔ انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ صاحب ایسا ایسا ایک پروگرام ہے، اس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے ہم آپ کو بلانا چاہتے ہیں۔ مجھے بھی خوشی ہوئی۔ یہ تو خیر اندازہ نہیں تھا کہ مجھے کچھ تقریر بھی کرنی ہوگی، لیکن یہ ہمارے دوست مظفر علی شہمیری صاحب بھی چاہ رہے ہیں کہ میں بولوں ہی کچھ۔ میں سوچ رہا ہوں کہ کیا عرض کروں۔ یہ جو ایک ادارہ ہے الومنائی ایسوسی ایشن کا، اس کی اپنی ایک لمبی تاریخ ہے، لیکن جیسا کہ شاید سعید صاحب کہہ رہے تھے کہ اردو میں یہ کنسیپٹ بالکل نیا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے بمبئی میں میری چیئرمین شپ کے دنوں میں یو جی سی کی ایک ٹیم آئی تھی جو ہر 5-10 برس کے بعد تمام یونیورسٹیوں کی کارکردگی کا جائزہ لیتی ہے۔ پہلی مرتبہ انہوں نے ہم سے یہ کہا تھا کہ صاحب اب آپ ایک الومنائی ایسوسی ایشن اپنے ڈپارٹمنٹ کے بنائیے۔ اندازہ یہ ہوا کہ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کی سطح پر ایک طرح کی پالیسی وضع کر لی گئی ہے کہ تمام یونیورسٹیز کے ہر شعبے کی اپنی ایک الومنائی ایسوسی ایشن ہونی چاہیے۔ ایک اچھی بات ہے۔ میں اس سے پہلے صرف ایک الومنائی ایسوسی ایشن سے واقف رہا ہوں، وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی ایسوسی ایشن ہے، اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ وہ اس لیے کہ اس یونیورسٹی کے ایکٹ میں یہ درج ہے کہ اس ایکٹ کی روح سے الومنائی ایسوسی ایشن کا ایک یا دو ممبر ان کی سینٹ کے چنے جاتے ہیں۔ سینٹ کے لیے اس ایسوسی ایشن کے ایک یا دو ممبر چنے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا بھر میں جہاں جہاں علی گڑھینس پائے جاتے ہیں، اگر ایک شہر میں 2 علی گڑھین ہیں تو وہ ایسوسی ایشن بنا لیتے ہیں تاکہ سینٹ کے الیکشن میں ووٹ ڈال سکیں یا پھر کینڈیڈیٹ بن سکیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ کسی اور یونیورسٹی کے ایکٹ میں، ضابطوں میں ایسی کوئی شک ہو کہ الومنائی ایسوسی ایشن کی نمائندگی کر سکے یونیورسٹی کی، کہنا چاہیے کہ سینٹ میں۔ بہرکیف جو طلبہ اور طالبات تحصیل علم کے بعد وہ کبھی پلٹ کر دیکھنا چاہیں اپنی مادر علمی کی طرف، تو ایک پلیٹ فارم ایسا بھی ہونا چاہیے جو ان کے اور صرف ان کے لیے مختص ہو، ورنہ تو یہ ہے کہ استاد کے دروازے اور مکتب کے دروازے ہر کسی کے لیے ہمہ وقت کھلے رہتے ہیں۔ میں اس الومنائی ایسوسی ایشن کے حق میں دعائیں خیر کرتا ہوں، اور میری تمام نیک تمنائیں اور دعائیں اس ایسوسی ایشن کے ساتھ ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ، بہت دل شکریہ سر، مختصر اور جامع، مبارک ہو، مبارکباد۔ آپ نے آپ کی دعاؤں کے لیے ہم شکریہ بہت سجاد صاحب، مشکور و ممنون ہیں۔ آپ نے ہمارے ساتھ جڑا اور ہمارا حوصلہ افزائی کی آپ نے، میں آپ کا بہت ہی ممنون و مشکور ہوں۔ میں معذرت کے ساتھ پروفیسر ممنون سعید صاحب سے پھر درخواست کروں گا، آپ کو جڑنے میں ذرا تاخیر ہو گئی تھی تو ہم لوگ وقفہ نہ دے بغیر ایک اور مہمان کو ہم نے سن لیا تھا، تو آپ جڑ گئے ہیں تو ہمارے لیے اعزاز ہے۔ پھر اب میں پھر سے گزارش کروں گا پروفیسر ممنون سعید صاحب کو کہ آپ اپنا خطاب جاری رکھیں۔ شکریہ امان اللہ صاحب۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری بات تقریباً ختم ہو ہی گئی تھی اور جینا بڑے صاحب نے اس کو آگے بڑھا لیا تھا۔ مزید گفتگو کی میں سمجھتا ہوں کوئی خاص گنجائش نظر نہیں آتی۔ پھر آپ کا فرمان ہے تو میں 2-1 باتیں۔ ہاں جی سر، ضرور سر، جی جو بھی ہے آپ پر۔ جی، میں عرض کر رہا تھا کہ آپ نے جو انجمن بنائی ہے اس کی سب سے بڑی خوبی مجھے یہ نظر آئی کہ ویسے تو آپ فارغین کو اکٹھا کرتے ہیں ایک بہت بڑے اجلاس میں، عظیم الشان اجلاس میں، لیکن وہاں آپ نے
एजाज़ात तफवीज़ करने का जो इंतज़ाम किया है, इसमें एक अनोखी बात, अफराद आवाज़ आ रही है मेरी? सर बिल्कुल आ आ रही रही है डॉक्टर साहब, बोलिए। जी, आ रही सर जी, अच्छी तरह आ रही है। तो ऐसे खादिमान उर्दू का आप इंतखाब करते हैं जिनको कोई जानता नहीं, लेकिन जिनकी खिदमात जो है बड़ी वफ़ी हैं। ये एक बिल्कुल ही अनोखा अंदाज है आपका, क्योंकि सारी दुनिया में उन लोगों को एजाज़ दिया जाता है जिनकी खिदमात पहले से मशहूर हैं और जिनको तस्लीम किया गया है। ये एक बहुत ही, मैं समझता हूँ कि इम्तियाजी कदम है, जिसके लिए इस अंजुमन को मैं समझता हूँ कि इसे दूसरी यूनिवर्सिटियों के लिए भी और दूसरी शोबहाए उर्दू के लिए जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में है, एक मिसाल समझना चाहिए। मैं ये भी अर्ज़ कर रहा था कि ये इज्तिमा फारिगीन की सुहानी यादों की इज्तिमाई बाज़ियाब्त का जश्न है। जश्न ही कहूँगा, क्योंकि जश्न हम उसी का मनाते हैं जिसको हम बहुत अजीज रखते हैं, जिसके हम एक ऐसी अजीज चीजें जिनका हम अपने वजूद में असबात करते रहते हैं, और वो यादें जिनसे हमारी जिद्दोजहद, हमारे खट मीठे तजर्बात और हुसूल याबी की कशमकश के दिन वाबस्ता हैं। अब वो दिन हमारी मताए बेबहा बन चुके हैं जिनसे हमारी तामीर हुई थी। इनको आपस में बांटने का बहुत ही खुशगवार मौका है, और इसका एहतमाम आपने किया है, तो मेरे ख्याल में ये सारी सरगर्मी, ये तकरीब जो आप कर रहे हैं बड़ी काबिल वक़्त है। ये हमारा ज़ाती जश्न नहीं बल्कि उर्दू का भी जश्न है कि इस तकरीब से हम उन रिश्तों को मजबूत करते हैं जिनका वाहिद हवाला उर्दू है। उर्दू ज़बान व अदब और उर्दू की तहजीब है, और ये जश्न बेगरज है। ज़ाहिर है कि इस जश्न में शरीक होने वालों को ना किसी माली मुनफ़ैद की तवक्को है, और ना वो इससे अपने मर्तबों में इजाफा कर सकते हैं, और ना ये उनकी तशहीर का सबब बन सकता है। इस एतबार से ये खालिस जश्न है, बेगरज जश्न है। ये इज्तिमाई मोहब्बत है आज, जबकि पाक से पाक रिश्ते भी गरज के पैमाने से नापे जा रहे हैं। अपनाए कदीम शोबे उर्दू का ये इज्तिमा, ये हकीकत मुतलक का असबात समझना चाहिए। इस रिवायत शरीफा को काजी हबीब अहमद साहब और जंबी अमानुल्लाह ने इसकी सारी जिम्मेदारी अपने सर ली है, और जिस खुश असलूबी के साथ इसको आपने आगे बढ़ाया है, इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। मेरी तमाम तर नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। उम्मीद है कि ये आपकी सरगर्मियाँ उर्दू ज़बान से अपनी मोहब्बत और उसके जोश और वलवले को कायम रखने के लिए एक मुहर्रिक साबित होंगे, और ये दूसरी यूनिवर्सिटियों के लिए भी जहाँ शोबा-ए उर्दू हैं, ये अपनी एक नई अनोखी मिसाल साबित होंगी। इसमें जो शुरका हैं उनसे बहुतों से मेरी शख्सी शनासाई है, लेकिन यह है कि वक्त कम है। मैं शख्सी ख़ास तौर पर सवा मुस्तफ़ा साहिबा को और इसी तरह दूसरे अहबाब हैं जिनसे हमारी शनासाई रही है, जैसे हयात इफ्तिखार हैं, और इसी तरह कलीमुल्लाह साहब हैं, मोहम्मद यासिर हैं, तैयब खरादी, परवीन फातिमा साहिबा, तज़ईन जमाल, मसूदा तस्कीन, वसी बख्तियारी साहब, इन सब की शिरकत का मैं वाकई जिससे मुझे बड़ी खुशी हो रही है इनकी शिरकत से, और इन तमाम चीज़ों के साथ और अपनी नेक तमन्नाओं के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए इजाज़त लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने जिन कलिमात का इजहार किया था इससे यकीनन हम हौसला अफजाई ज़रूर होती है
آپ نے صحیح کہا کہ اس میں نہ کسی کو مالی منفعت کے تحت کوئی جڑتا ہے یہاں پہ، بلکہ سب اردو کے حوالے سے ایک جٹ یہاں پہ ہوئے، ایک پلیٹ فارم میں جمع ہوئے ہیں۔ شعبے کے جتنے بھی فارغین ہیں وہ سب کے سب پھر اپنے مادر علمی کو دیکھنے کے لیے، وہاں پہ ہونے والی کارکردگی کو، وہاں کی ایکٹیویٹیز کو جاننے کے لیے سال میں ایک مرتبہ اس پلیٹ فارم کے تحت جمع ہوتے ہیں۔ آپ کے نیک خواہشات کا ہم دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں اگلے ہمارے مہمان خصوصی پروفیسر مظفر علی شہمری صاحب، جو ڈاکٹر عبدالحق اردو یونیورسٹی کے بانی وائس چانسلر ہیں، آپ کی سرپرستی ہمیشہ اس انجمن کو رہی ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ ہمارے چھوٹی سی ایک دعوت پر شرف قبولیت بخشتے ہوئے ہمارے درمیان موجود ہیں، تو میں پروفیسر شہمری صاحب کو ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ آپ خطاب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر اجلاس پروفیسر قاضی احمد صاحب، مہمانان خصوصی پروفیسر میمون سعید بھائی صاحب، پروفیسر معین الدین جینا بڑے صاحب، مہمانان اعزازی، اراکین مجلس عاملہ، سامعین اکرام، ناظم اجلاس ڈاکٹر امان اللہ اور خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو میں 2 اکتوبر کی مناسبت سے مہاتما گاندھی جی اور لال بہادر شاستری جی کے سالگرہ کے موقع پر آپ سب کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ گاندھی جی کا عدم تشدد کا نظریہ اور لال بہادر شاستری جی کا جے جوان اور جے کسان کا نعرہ آج بھی پوری عصری معنویت کے ساتھ ہمارے سامنے آج بھی اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ میں صدر اجلاس کی خدمت میں بھی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ وہ نہایت استقلال کے ساتھ اپنائے قدیم مدراس یونیورسٹی کے سالانہ جلسے کا اہتمام فرماتے ہیں۔ میں ان کو اور ان کی پوری ٹیم کو اپنے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دوستوں، مجھ سے حبیب صاحب نے یہ کہا کہ میں کچھ اردو اساتذہ کے لیے ان کو فعال بنانے کے لیے یا ان سے اپنے تدریسی تجربات وغیرہ کو شیئر کرنے کے لیے میں کچھ تقریر کروں، تو میں نے اپنا ایک موضوع بنا لیا ہے۔ میں نے سوچا کہ آج تحقیق کی اہمیت اور اس کی ضرورت پر کچھ باتیں جو میرے ذہن میں موجود ہیں وہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر سکوں۔ تو اس ضمن میں میں نے جو تقریر کا مفروضہ بنایا ہے، اس کا مفروضہ کچھ اس طرح بنا ہے کہ اگر ہم تحقیق کو اپنی علمی اور عملی زندگی کا حصہ بنا لیں تو ہماری خالی زندگی علم کی روشنی سے بھر جائے گی۔ یہ میری تقریر کا موضوع ہے، اور امان اللہ صاحب آپ سے گزارش ہے کہ 10 منٹ ہو جائے تو آپ مجھے روک دیں۔ اس مفروضے کے 2 حصے ہیں، ایک یہ کہ تحقیق یا ریسرچ کو اپنی علمی اور عملی زندگی کا حصہ بنا لیں، یہ پہلا حصہ ہے، اور دوسرا حصہ ہے اس کی وجہ سے ہماری خالی زندگی علم کی روشنی سے بھر جائے گی۔ یہ 2 حصے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پہلا حصہ دیکھیں کہ اس میں ایک جملہ یہ ہے کہ ہم تحقیق کو اپنی علمی اور عملی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ آپ غور سے دیکھیے کہ اس جملے کے 3 حصے ہیں، ایک یہ ہے کہ تحقیق، دوسرا علمی زندگی، اور چوتھا عملی زندگی۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جس طرح کی میں تقسیم کر رہا ہوں یا جس طرح کا خاکہ میں بنا رہا ہوں، یہ میں نے نجم الہدیٰ صاحب سے سیکھا تھا، ان سے میں نے یہ آرٹ لیا تھا، میں آج انہیں کو لوٹا رہا ہوں۔ تو ان میں تحقیق پر زیادہ گفتگو ہوگی، باقی علمی اور عملی زندگی کے تعلق سے میں کچھ مثالیں 2-1 مثالیں پیش کروں گا بس۔ سب سے پہلے تو میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ تحقیق سے میری مراد یہاں پر
एमफिल और पीएचडी के लिए या यूनिवर्सिटियों में स्नातक हासिल करने के लिए जो तहकीक की जाती है, मेरी मुराद उससे नहीं है। मैं उससे हटकर एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, और वो ये है कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी में पेश आने वाले जो हमारे इल्मी, अदबी, लिसानी, समाजी, सियासी, तकनीकी मसाइल जो जिनसे हम दो चार होते हैं, तो हम उसके ताल्लुक से थोड़ी बहुत तहकीक कर लें ताकि हम जिंदगी के साथ चल सके। जैसे मिसाल के तौर पर अभी हमारी जो तकरीर जो इजलास है वो एक तकनीकी चीज की वजह से टूट गया, उसका सिलसिला टूट गया, लेकिन अगर हम उसको दोबारा जुड़ नहीं पाए हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारे अंदर तहकीक का वो जज्बा खत्म हो चुका है कि हम इस चीज को कैसे हम जारी रख सकते हैं। ये हमारे लिए जरूरी है। आज अगर हमें इस दुनिया में जीना है, इस समाज में जीना है, तो हमें इस छोटी सी तकनीकी सी चीज है, लेकिन थोड़ी बहुत तहकीक कर लेंगे तो बहुत आसानी के साथ ये भी हासिल हो सकती है। तो मैं अर्ज कर दूं कि मैं ये नहीं कहता हूं कि यहाँ तहकीक से मुराद मैं एमफिल या पीएचडी की बात कर रहा हूं, बल्कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी में, हमारे पेशे में, हमारे तदरीसी पेशे में जो जिस तरह के मसाइल हमारे सामने आते हैं उन पर से छोटी सी तहकीक कर लें ताकि हम जमाने के साथ चल सके। मेरा अपना ख्याल यह है कि इस तरह से हम थोड़ा बहुत नतायज अखज़ कर लेंगे और फिर हम उस पर अपनी राय कायम करेंगे, और अगर हम कुछ उसमें ज्यादा, अगर थोड़ा बहुत दर्क ज्यादा हासिल भी कर लेंगे तो हमारे फायदे से खाली नहीं होगा। चलिए मैं अभी आपकी एक बात अर्ज करता हूं मैं कि तहकीक के ताल्लुक से मुझे सिर्फ दो बातें अर्ज करनी है 10 मिनट में, और वो दो बातें ये हैं कि तहकीक मुनज़्ज़म हो और तहकीक मुसलसल हो। ये दो बातें मैं ख़ास तौर पर इस पर जोर देना चाहता हूँ। मुनज़्ज़म हो से मेरी मुराद यह है कि जिस तरह हम एमफिल और पीएचडी के एक निज़ाम के तहत मक़ाला लिखते हैं और एक निज़ाम के तहत हम सब काम करते हैं, उसी तरीके से उससे हटकर जो हमारे जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल आते हैं, जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के या हमारे पेशे के या हमारे तदरीस के या हमारी तहकीक के जो मसाइल आते हैं, उनको भी एक निज़ाम के तहत मुनज़्ज़म तरीके से हम उस पर तहकीक करें और उस पर उबूर हासिल करें। जैसे मिसाल के तौर पर जैसे हम करते हैं कि सवालात कायम करते हैं, जब कोई मसला सामने आता है तो सवालात कायम करते हैं, हम रेफरेंस नुक्ते कायम करते हैं और उस पर मवाद इकट्ठा करते हैं, उन्हें तरतीब देते हैं और उससे नताइज अखज़ करते हैं और राय कायम करते हैं। असल चीज़ जो है वो ये है कि राय कायम करना है और हमें साहिब राय बनना है, खा मामला कितना ही छोटा क्यों ना हो। उसके लिए हमारे अंदर एक आदत होनी चाहिए, एक वतीरा हमारे अंदर पैदा होना चाहिए कि हम किस तरह से बाकायदा असबाब तलाश करें और उसके बाद राय कायम कर सके। तो मैं ये जैसे कि फिर मैं एक बार दोहरा दूं कि ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में पेश आने वाले मसाइल की बात कर रहा हूं, वो तदरीस के भी हों या समाज के हों या इल्म के हों, कुछ और हों। जैसे मिसाल के तौर पर अभी देखिए कि मैं तकनीकी एक मिसाल बता दिया है कि अब ये जो डिजिटल एजुकेशन है ये हमारा मुस्तकबिल है। अब पता नहीं अब आगे जाकर जिस तरह का हम एजुकेशन देखने जा रहे हैं, जिस तरह की गुफ्तगू हमारे इलाकों में हमारे मुतालिकीन के साथ होती है, उससे तो यही मालूम होता है कि डिजिटल एजुकेशन बहुत जल्द सारी दुनिया में आम हो जाएगा, हो रहा है। अब हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उस पर थोड़ी बहुत तहकीक कर लें, थोड़ा बहुत रिसर्च कर लें, मालूम कर लें कि किस तरह हम उर्दू को या हम अपने ख्यालात को जो है किस तरह से हम डिजिटल एजुकेशन के ज़रिए से दूसरों तक पहुंचा सके। ये हमारा एक फ़र्ज़ बनता है। अब एक और मिसाल देता हूँ, नई तालीमी पॉलिसी है, अब कई दिनों से इस पर बात हो रही है, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, हम सबका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो पूरा मवाद इकट्ठा करें, जितनी मालूमात मिला हम हासिल करें, जितने लेक्चर हो रहे हैं उस पर मुकम्मल तौर पर सुने। व्हाट्सएप पर मिल जाते हैं, आपको फेसबुक पर मिल रहे हैं, आपको कई अखबारों में, रसायल में इस पर गुफ्तगू छप रही है, उन सबको इकट्ठा करें और फिर हम उन पर अपनी राय कायम कर सके। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि हम उस तरफ
ख्याल करें और देखें। अच्छा, मैं एक और बात भी अर्ज करना चाहता हूँ, और वो ये है कि खुद तहकीक को ले लीजिए। तहकीक पर आज इतनी तहकीक हो रही है कि कई चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, हम क्यों उनसे फ़ायदा ना उठाएं। 50 किताबें आ रही हैं, 50 मज़ामीन लिखे जा रहे हैं कि भाई बेहतरीन तहकीक कैसे हो सकती है, तो तहकीक पर भी तहकीक की जा सकती है। तो एक दो चार मिसालें मैं दे रहा था कि तहकीक मुनज़्ज़म हो और इसी तरह से तहकीक मुसलसल भी हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है, अहमियत है। ऐसा हमारे दरमियान में, या मैं अपनी बात कर रहा हूँ, दूसरों की बात नहीं है कि भाई अब पीएचडी हो गया तो फिर उसके बाद हमने एक लंबे अरसे तक तहकीक को हाथ में न लगाया, छोड़ ही दिया तकरीबन। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हम जो काम करते हैं, जो तहकीक कर रहे हैं, वो मुसलसल हो, क्योंकि कहते हैं कि पानी भी अगर मुसलसल गिरता रहे तो पहाड़ों को काट कर अपना रास्ता बना लेता है। तो तसलसल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हमारे हाजी हबीब साहब भी कह रहे थे कि हम तसलसल से काम करते आ रहे हैं, ये ज़रूरी है। आप ये ऑनलाइन कर रहे हैं या आप उससे कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं, अहमियत इस बात की है क्योंकि उसमें एक तसलसल पाया जाता है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि खैर मैं दूसरों की बात नहीं करता हूं, मैं अपनी बात कह रहा हूं कि मैंने अपनी जब तदरीसी जिंदगी का आगाज किया तो मैं सिर्फ यही समझता था कि जितना मुझे निसाब में लिखा हुआ है उतना पढ़ा दूं, बस वहां हमारा सारा मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन बहुत जल्द मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया और मैंने ये किया कि फिर उसके बाद मैंने तहकीक करनी शुरू की। ख्वाह खसीदा हो, ख्वाह रुबाई हो, ख्वाह गज़ल हो, कुछ भी हो, जो 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 मुझको पढ़ाना है, मुझे मैं उस पर तहकीक करने लग गया। और इस तरह से जो असरी मालूमात थे, जो करंट नॉलेज है, जो आज क्या सोच रहा है कोई शख्स, कोई नाक़िद इसके बारे में, कोई मौक़िफ़ इसके बारे में क्या सोच रहा है, मैं उस तरह से मैं ताज़ा तरीन मालूमात मैं हासिल करता रहा। तो ये शुरू में तो हमसे सबसे गलती होती है, लेकिन एक उस्ताद के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़रूरी है कि वो जो तहकीक का मामला है वो मुसलसल हो। मैं यहाँ आखिर में मेरा शायद वक्त हो गया है, मैं आखिर में सिर्फ हाल ही का एक इक़्तिबास पेश करना चाहता हूँ जो उन्होंने सर सैयद अहमद खां की शख्सियत को समझाने के लिए लिखा था। मैं उसे जूं का तू है, मैं उसे पढ़ देता हूँ। एक हाली साहब ने लिखा है कि न्यूटन स्कूल में कुछ ज़हीन लड़का नहीं मालूम होता था। जब उससे बड़े बड़े कारे नुमाया ज़ाहिर हुए और उससे लोगों ने पूछा कि तुमने इतनी बातें क्यों कर निकाली, तो उसने जवाब दिया कि मैं इस्तिक़लाल के साथ बराबर गौर व फिक्र करता रहा। कुछ यही मामला सर सैयद का भी था। तो इस्तिक़लाल हमारे लिए बेहद ज़रूरी है कि हम किसी मौजू को लें और उस पर सोचें और मुसलसल सोचते रहें। अगर नहीं है तो फिर शायद हम किसी जगह पर आकर भटक जाएं और असल चीज़ को हासिल करने से हम रह जाएं। मैं एक आखिरी एक इख्तिबास मैं अभी तहकीक के ताल्लुक़ से पढ़कर अपनी बात को ख़त्म करूँगा, और वो ये है कि हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी अच्छी बात लिखी है, हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसको जानें। और वो ये है कि किसी इल्म और मज़मून के बारे में महज सुनी सुनाई बातों पर क़नाअत करके ना बैठ जाए और उसके बारे में फ़ैसला कर ले, बल्कि ख़ुद भी तहक़ीक़ व जुस्तजू करे। हो सकता है पहले लोगों का जहन बहुत से नुक्तों पर न पहुँचा हो या उनकी राय हो, तुम उससे अलग एक मुफीद और कीमती बात निकाल सको। तो ये जब तक हम मुनज़्ज़म तहक़ीक़ नहीं करेंगे, जो कुछ हम पढ़ा रहे हैं और जो कुछ पढ़ चुके हैं उन पर, तो हम कोई एक बात कह नहीं सकते कि हम तरक्की कर सकेंगे। आखिर में मुझे प्रोफेसर गोपीचंद नारंग साहब की एक बात याद आ रही है, मैं वो ज़रूर आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। जब मैं सदर शोबा था यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में, वो हमारे पास विजिटिंग प्रोफेसर थे, तो उन्होंने एक दिन ऐसे ही रस्मन बात करते हुए मुझसे पूछ लिया, शहमीरी साहब ये सदारत वदारत छोड़िए, अपनी अपनी बात है वो तो चलता रहेगा, लेकिन आप मुझे बताइए कि आज आप किस मौजू पर रिसर्च कर रहे हैं। जब मैंने ये बात सुनी तो मेरी आंखें खुली कि चलो ये एक हिस्सा हमारे दिन का एक हिस्सा रिसर्च के लिए मुख्तस होना चाहिए।
ताकि हम अपनी मालूमात में इजाफा करते रहें और दूसरों की रहनुमाई भी करते रहें। एक उस्ताद की हैसियत से भी ये बहुत ज़रूरी है, और एक शहरी की हैसियत से भी हमारा जानना, हमारे अतराफ में जो कुछ हो रहा है उस पर तहकीक करना और उस पर अपनी राय कायम करना हमारे लिए अज़हद ज़रूरी है। इन 2-4 कलिमात के साथ मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। आप सबका शुक्रिया समा खराशी के लिए, बेहद शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। वाकई आपने जिन नुकात को यहाँ पे पेश किए हैं वो दरअसल इस अपनाए ख़दीम के लिए कारामद यकीनन साबित होंगी। तो इसलिए भी कि दीगर अपनाए ख़दीम के मुकाबले में हमारा ये जो शोबा है दरअसल तहकीकी शोबा है, इसमें जितने भी अभी शुरका हैं इसमें अक्सरियत रिसर्च स्कॉलर्स के हैं, या तो रिसर्च स्कॉलर के मरहले से गुजरे हुए लोग हैं या तो फिर रिसर्च स्कॉलर के मियाद को आने वाले हैं। तो इस हैसियत से आपने जो भी बातें यहाँ पे सामने रखी हैं तो यकीनन ये आने वाले नए नवामोद वाक़ईन के लिए ज़रूर उनके लिए कारआमद साबित होंगे और हमारे फारिगीन के लिए भी मज़ीद तरक्की के तहक़ीक़ की जानिब उनको मुतवज्जह करने में आपके नुकात यकीनन मशअल राह साबित होंगे। आपकी इस पुरमग़ज़ खिताब के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मैं हमारे मेहमानाने एजाज़ी की तरफ आगे बढ़ता हूँ। उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर सैयद सज्जाद हुसैन साहब से अदबन गुजारिश करता हूँ कि आप अंजुमन से खिताब फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंजुमन अपना क़दीम के मुंतज़मीन, अज़ीज़ान गिरामी, प्रोफेसर के हबीब अहमद साहब, मेरे बहुत ही अज़ीज़ और चहीते शागिर्द जनाब डॉक्टर अमानुल्लाह साहब, मेरे बहुत ही क़दीम दोस्त और रहनुमा प्रोफेसर नून मीम सईद साहब, मेरे फाजिल दोस्त प्रोफेसर मोइनुद्दीन जिना बड़े साहब, प्रोफेसर हयात इफ्तिखार साहब, डॉक्टर परवीन साहबा और दीगर हाज़रीन वेबिनार, आप तमाम को मेरा सलाम। मुझे बेहद मसर्रत हो रही है कि आज के इस ज़ूम मीटिंग में मैं शरीक हूँ। मैं इस इदारे का नायब सदर हूँ और मैं नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि अपनाए क़दीम से पहले इसका वजूद 1992 में अंजुमन दानिशमंदान उर्दू के नाम से हुआ था, जिसके सदर उस वक्त प्रोफेसर सैयद वहीद अशरफ साहब थे और मैं उसका सेक्रेटरी था। और मरहूम उबैदुर्रहमान साहब और उस वक्त जो अपनाए क़दीम थे, फारिगीन थे, उसमें शामिल थे। और हम भी उस वक्त बड़ी पाबंदी से इस तरह के इजलास किया करते थे। ये रिवायत अल्हम्दुलिल्लाह हबीब अहमद साहब और अमानुल्लाह साहब ने बड़ी खुश असलूबी से इस रिवायत को आगे बढ़ा रहे हैं। इससे क़ब्ल भी फ़ारिक़ीन ने महसूस किया होगा कि शोबा उर्दू किस कदर फ़ाल है। इसका अंदाज़ा अमानुल्लाह साहब और हबीब साहब की मेहनतों और उनकी काविशों से शोबे की कारकर्दगी तेज़ से तेज़ तर होती जा रही है। जहाँ तक अलमनी
ایسوسیشن کا تعلق ہے، ہمارے ہاں اس کا قیام بہت بعد میں آیا۔ مجھے یاد آتا ہے کہ جب میں 1972 میں کالج میں پڑھ رہا تھا تو اس وقت الومنی ایسوسیشن کا مجھے اندازہ ہوا۔ مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ الومنی ایسوسیشن کیا ہوتا ہے، تو تب مجھے اندازہ ہوا کہ الومنی ایسوسیشن دراصل ابنائے قدیم ہے، جو فارغین ہیں ان کا ایک ایسوسیشن کالجوں میں ہوا کرتا تھا۔ تمل ناڈو کے تقریباً تمام کالجوں میں، پریسیڈنسی کالج ہو، نیو کالج ہو، آرٹس کالج ہو، مومڈن کالج ہو، تمام کالجوں میں جہاں تک میرا اپنا اندازہ ہے، مشاہدہ ہے، میں نے سنا ہے اور دیکھا بھی ہے اور اس میں شرکت بھی میں نے کی ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ مدراس یونیورسٹی میں بھی اس طرح کا ایک ادارہ قائم ہوا ہے۔ اس کا سب سے زیادہ فائدہ ہمارے فارغین کو ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ابھی نئے ریسرچ کرنے والے ہمارے ہاں آتے ہیں ان کو بہت فائدہ پہنچتا ہے۔ ایک تو ہم جو جلسے منعقد کرتے ہیں اس میں بڑی شخصیتوں کو بلاتے ہیں، فاضل پروفیسر حضرات کو بلاتے ہیں، ناقدین کو بلاتے ہیں، محققین کو بلاتے ہیں، ان سے تقریریں جب ہمارے فارغین سنتے ہیں تو یقیناً اس سے انسپریشن ان کو ملتا ہے۔ یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ ابنائے قدیم کے پلیٹ فارم سے ہمارے فارغین کو نئے نئے پروفیسر حضرات سے ملنے کا موقع ملتا ہے، ناقدین کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے، محققین سے ملنے کا، گفتگو کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تو یقیناً اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ حبیب صاحب نے ابھی آپ کے سامنے بتایا کہ اس